Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz hadis derslerini devam etemiz. Ham bugünkü dersimizde İmam An-Nawawi özünün kitabında bik muhim, bik kerakli hadis getire. Allah Teala bizni ko'rib turib unutmas için, o'zi bizga hisob qilsinlar için, gunohlarni da kişireytip qaramasqa. Anas ibn Malik'nin sözün getire, ol Buxari jiyintığında kele sahih hadislerden. Biliriz, Anas ibn Malik ol uzun ömürlü bula, Allah Teala şimdi uzun ömür bire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ol yakınca 90 yıl yaşayın. 90 yıl bitindirine bir köp yılda tugul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakitini aşılay bit. Ama şundan qaramasdan qaragızdan de sözler aytip qoldura. Şul şurdağı kişiler için. İnnekum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-shagr. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min al-mubiqat. Siz de şunday ameller qılasız dey. Sizning qarşığızda ul gunohlar dey, şeş bir tügünden de niş gerek dey. Amma dey bizning zamandaydı, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen yaşagan çordadı, ul dey zor günahlardan, yani halakatga eltuvchi qo'rqinch günahlardan sanalaydı. Qaragız, endi ul vaqtda da kişiler azrakkina endi g'afillikka sho'nib buzila boshlaganda. Ham Anas ibn Malik qo'rqitib shu so'zlarni aytgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şurunda bu zor qo'rqinch günahlardan edi. Amma siz alarni dey ayda yarıga chiqarib endi şeşten ish kerak etib jengilga sanab berasiz. Ham shunday da endi bilamiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, eng xayrli vaqt dey mening zamonim edi dedi. Shunday xayrun nasi qarni deydi. Buxoriy jannatidagi eng xayrli shurdi, men yaşagan, mening sahobalar yaşagan şurdi. Eng xayrli, shunday taqvolik, iymon, dindorlik shur. Shul shurda endi kesete kishilar gunohga jengil qaraylar. Gunohlar endi bilamiz ikki turga bo'linadi. Zo'r gunohlar bor, qo'ya Alloh taolo Qur'onda, Payg'ambar hadislarda jahannam bilan, la'nat bilan bizdan bo'lmas deb qo'rqitgan gunohlar, ular zo'r gunohlardan, qo'rqinch gunohlardan sanaladi. Shu shunday qo'rqituv bo'lmasa, u kichkina gunohlardan. Ham kishi endi mana u shurda da endi zo'r gunohlarni da ishlata boshlagan. Kichkinaga sanab shu zo'r gunohlarni qila boshlagan. Narsa aytirga bugungi kunda. Peygamber sallallohu alayhi vasallam vaqtida namoz o'z vaqtida o'qirga tirishganlar. Bütün mümin musulmonlar shulay deydi. Chunki namozni vaqtida o'qimalar uchun bik qo'rqinch, bik yomon ish bo'lgan. Aha bugungi kunga qaytdik. Bugungi kunda endi namozni vaqtida o'qi tugul, namozni umuman o'qimau normaga aylandi, shulay. Yoki yanda ayda yari o'qim bital deb jiyib o'qu o'zina ko'ra bir odatiy holga aylandi. Bu bit endi Peygamber shurunda bik zo'r qo'rqinch gunohlardan sanalay, agarda sen namozga jengil qarasan. Chunki namoz Alloh bilan narsa angama quru. Yani Allah Teala şu bilgili vaqtlarda onu zikr etirge, onu maqtarga chaqira, onu esga tushirge. Agarda biz şu tegishli vaqtda javob bermaymiz ekan, demak biz Alloh Teala bilan angama qirarga, onu zikr etira kelmagan bo'lamiz. Bugungi kunda bu odatiy holga qoldi. Shulay Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem vaqtida aldov shulay bik qo'rqinch gunohi. Hamanda hozirgi dağı kabi aldalamıyorlar. Chunki bitinisi de bilay, men g'ashsha falaysa minna, kim aldalay? U bizdan tugul edi. Bu mumkinda bir aldaqchi ekan, u endi qay bir kishilar onu ziraklik, shunday aqllilik, talant deb sanay, bigrak sotib oluvda bir xayrchi mashina olib yaxshi deb sataykan, u vashit talant ishlayni xayrchini sena
Mercedes итеп сатып җибәрә дип. Шіріп біткен бәрәңгіні де анда яхшы сортлы бәрәңгі дип сатып җибәрә, мактап йөриләр, мактаналар. Ягъни бүгенге көндә нәрсә үзгәрде. Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында гунах дигән куркыныч әйбер, бүгенге көндә изгелек шундый яхшы әйбер итеп күренә башлады. Яки ялган. Пәйгамбәр саллаллаһу мөселман үз вакытында ялганны ни куркыныч гунахка чыгарды. Бүгенге көндә ялган инде гадәти хәлгә әйләнде. Ялганны гадәти бер изге сүз кебек кенә калды. Карагыз, ничек урыннар алмашынды. Әмма шушы гынахлар кичкенә булыпмы, зур булыпмы, хәтта кичкенә гынахлар да, алар көн сайын кичкенә гынахлар кылына икән, һәр көнне дәвамчылык ителсә, ул җыелып барып бер зур тау булып зур гынахка әйләнә. Чөнки бит менә бер тамчыдан да бер шиләк су җыела бит, шулай бит. Шушы тамчылардан да зур итеп күлләр җыела. Һәм гынахлар да шулай, без аны кичкенә гынах дип санасак та, ул көн сайын иелә, изгелекләр кылмасак, намаз укымасак, ул бит чистарынмаячак. Җулмаячак. Һәм шушы пычрак безне күмеп бетерәчәк. Шуңа күрә бер гынахка да нинди генә булмасын. Бүгенге көндә бит инде бездә риба алу, ашау гадәти. Хәләл сыман зина кылу, гуләйт итү гадәти хәл. Ул нинди куркыныч әшәке гынахлар. Кеше рәнҗетү, кешенең намусын пычрату, нинди куркыныч гынахлар бүгенге көндә гади бер гамәлгә генә әйләнде. Һәм Аллаһ субханәһу тәгалә бит Куръанда да кисәтә бит: "Ва ман яъмал мисқала зарратин шарран ярах" ди. Тузан бертеге хәтлек кенә дә әшәкелек кичкенә гынах кылсагыз да ди, сез аны күрәчәксез ди. Аның әсәре, аның изе бу дөньяда яки ахирәттә күренәчәк. Һәм уйламыйк, biz ниндидер әйдә ярый бу гына инде дип гынах кылабыз икән. Әйе, риба алсак та шулай, кешене рәнҗетсәк тә, зина кылсак та, кемнең нәрсәсен урласак та, башка төрле явызлык эшләсәк тә, әйе, тормыш әллә ни үзгәрмичә барырга мөмкин. Гынах кылдыңда битеңә дә сукмыйлар, гынах кылдыңда инде теге башка төрле хәүф-кәтәр килмәскә мөмкин. Әмма иртәме соңмы аның әсәре, аның нәтиҗәсе күренәчәк. Я ул безнең гаиләдә, я үзебезнең сәламәтлектә, һәм инде һичшиксез бу дөньяда булмаса, кыямәт көнендә. Шуңа күрә бер кайчан да гынахларны ширәйтеп карарга кирәкми. Нинди генә җиңел генә гынах дип карасак та. Сән бүгенге көндә ришвәт бирү гадәти хәлгә әйләнде, шулай. Әмма ул җәмгыятьне боза торган, җавапсызлыкка китерә торган, һәр кеше үзенең эшен җиңел карауга китерә. Әмма шуңа карамастан без инде шунсыз эшләп булмый дип, шунсыз яшәп булмый дип инде хәләлләштереп бетердек. Әмма булар бөтенесе дә гынах булудан туктамый, булар бөтенесе дә инде куркыныч гынахлар һәм һәлакәткә әйләнә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә Куръанда әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Сезгә ирешкән барлык бәла казалар ди, сезгә килгән бөтен проблемаларыгыз ди, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынахлар сәбәпле ди. Бүгенге көндә күрәбез, шундый аянычлы, фитнәле чорга килеп җиттек, шулай бит. Аның сәбәбе бер генә, шушы гынахларга чумуыбыз. Тәүбәгә ашыкмау, изгелек юлына басмау, бөтенесе безгә шушындый безне һәлакәткә китерде. Әгәр дә без шушы начар гамәлләребездән арынмыйбыз икән, безнең хәлебез яхшыга үзгәрмәячәк. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: "Инналлаһ ла югайру ма биқауmin хатта югайру ма би анфусихим." Аллаһ Тәгалә бер халыкның да, бер кавымның хәлен үзгәртми ди, ул кавым ул халык үз-үзләрен үзгәрткәнчә. Шуңа күрә без шушы гынахлар кылудан туктап, игелекле, хәерле гамәлләр кылу юлына басмыйбыз икән, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безнең хәлне үзгәртмәячәк. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә тәүфик, һидаят бирсен, менә шушы
хадис турында уйланып, тормышыбызга анализ ясап, гөнаһларыбызга хисап кылып, туры юлга басып, гөнаһлардан тыелырга Аллаһтан ныклы иман һәм инде хакыйкый тақвалык бирсә иде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.